لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا زلنا في باب كثرة طرق الخير من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله حديث أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له أو فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. وفي رواية: إن لك ما احتسبت. قال: الرمضاء الأرض التي أصابها الحر الشديد. هذا الحديث فيه بيان كثرة طرق الخير، وأن من طرق الخير واكتساب الثواب كثرة الخطى إلى بيوت الله سبحانه وتعالى ذهابا وإيابا، لأن الخطى في الذهاب إلى المسجد تكتب، وكذلكم الخطوات عندما يرجع من المسجد تكتب. ومعنى ذلك أن هذه الخطوات كلما ازدادت زاد الأجر. ومر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبني سلمة: دياركم تكتب آثاركم. وفي رواية أنه قال: بكل خطوة درجة. فهذه الخطوات كلما كثرت الأجور وعظم الثواب. وهذا الرجل الذي يذكر أبي رضي الله عنه قصته، أولا وصفه بأن بيته بعيد عن المسجد، حتى قال أبي: لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، أي أن مسجده بعيد جدا عن المسجد، وفي الوقت نفسه كانت لا تخطئه صلاة، أي لا تفوته صلاة، مواظب على الصلوات في المسجد مع بعد بيته عن المسجد، بل إن بيته أبعد البيوت عن المسجد، ومع ذلك ما كانت تفوته صلاة. فقيل له أو قال له أبي: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، أي أنه كان يأتي مع هذه المسافة البعيدة ماشيا على قدميه في الذهاب والإياب. فقال له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. في الظلماء، لأن ركوب الحمار في الظلماء فيه السلامة مما قد يكون في الأرض من حشرات مؤذية أو دواب مؤذية أو أماكن قد يعثر فيها الماشي. والرمضاء فسره بالأرض التي أصابها الحر الشديد، فإذا مشى الإنسان في الرمضاء على قدميه قد يؤثر عليه حر الأرض الشديد، لكن إذا كان راكبا فإن الأمر يكون أهون. فاقترحوا عليه هذا الاقتراح أن يشتري حمارا ليركبه في الظلماء وفي الرمضاء. فماذا قال الرجل؟ قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، أي لا أرغب ولا أحب أن يكون بيتي ملاصق للمسجد ومجاور له. لماذا؟ قال: إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. كل هذه الخطوات أريد أن تكتب لي.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله، وفي رواية إن لك ما احتسبت. وهذه الرواية أيضا مهمة في هذا الباب، ألا وهو أن الثواب بالاحتساب، فالرجل كان يمشي محتسبا، فهذه الخطوات تكتب لمن مشى هذه الخطوات محتسبا الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت. وهذا أيها الإخوة الكرام باب عظيم من أبواب الخير بكثرة الخطى إلى المساجد. وأذكر بهذه المناسبة قصة مفيدة. مررنا مرة على قرية فيها بيوت قليلة جدا، وأحد هذه البيوت بعيد نوعا ما عن المسجد، ورأينا حبلا ممدودا من قرب باب المسجد إلى قرب باب تلك الدار، فسألنا عن هذا الحبل ما قصته، فقالوا إن صاحب ذلك البيت رجل كفيف لا يبصر، وشد هذا الحبل أو شد هذا الحبل بينه وبين المسجد من شدة حرصه، ويقولون ما كانت تفوته صلاة. والنماذج على كون الصلاة لا تفوت ممن أكرمهم الله بالهمة العالية والاحتساب والرغبة في مثوبة الله سبحانه وتعالى، الأمثلة على ذلك كثيرة. والمسلم إذا وقف على هذه الأحاديث لا يجعل حظه منها مجرد السماع، بل عليه أن يعمل وأن يحتسب حتى يجد أجر عمله واحتسابه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab bayan kathrati turukil khair, penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan sebagaimana yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Abul Munzir Ubay bin Ka'b radhiyallahu taala anhu, di mana Ubay berkata, ada seorang lelaki yang aku tidak mengetahui, ada yang rumahnya lebih jauh daripada rumah lelaki ini. Lebih jauh dari masjid daripada rumah lelaki ini. Artinya lelaki ini rumahnya yang paling jauh. Kemudian kata Ubay bahwasanya orang ini tidak pernah ketinggalan sholat. Maka aku berkata kepada orang ini, kalau seandainya engkau membeli keledai, engkau menunggangi keledai tersebut di dalam kondisi gelap, atau kau tunggangi keledai tersebut dalam kondisi tanah dalam keadaan panas. Maka apa jawaban lelaki ini? Kata lelaki ini, aku tidak suka jika rumahku berdampingan dengan masjid. Sungguhnya aku ingin dicatat bagiku seluruh langkah-langkahku menuju masjid dan tatkala aku pulang dari masjid menuju rumahku. Maka Rasulullah SAW tatkala mendengar pernyataan lelaki ini, dia berkata, Rasulullah SAW berkata, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan hal itu seluruhnya bagi engkau. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innalaka mahtasabt." Sungguhnya bagi engkau apa yang kau ihtisabkan, apa yang kau harapkan. Apa yang kau harapkan dari pahala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjelaskan akan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan di antara jalan-jalan kebaikan yang banyak tersebut adalah memperbanyak langkah kaki menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, baik tatkala berangkat pergi maupun pulang dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena
langkah-langkah tersebut dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang melangkahkan kakinya menuju masjid. Demikian juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan tatkala dia melangkahkan kakinya pulang ke rumahnya. Oleh karenanya semakin banyak langkah kaki menuju masjid atau pulang dari masjid, maka semakin banyak pula pahala yang akan diperoleh. Dan telah lalu hadis dari tentang Bani Salimah, ya, yang dimana mereka ingin berpindah rumah ke tempat yang lebih dekat dengan masjid. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bani Salimah diyarakum tuktab atharakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Bani Salimah, janganlah kalian pindah, tetaplah di rumah kalian yang jauh dari masjid, maka akan dicatat amalan kebaikan kalian, akan dicatat langkah-langkah kalian." Bahkan dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna bikulli khatwatin darajah." Sungguhnya setiap langkah yang kalian langkahkan akan meninggikan derajat kalian. Perhatikanlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini yang disebutkan dalam hadis yang sedang kita bahas ini, ya, disifati oleh Ubay bin Ka'ab Abul Munzir bahwasanya orang ini rumahnya jauh dari masjid. Bahkan Abul Munzir mengatakan, la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Kata Abul Munzir, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, aku tidak tahu ada orang lain yang rumahnya lebih jauh dari masjid daripada rumahnya orang ini. Artinya orang ini rumahnya sangat jauh, ya. Akan tetapi, meskipun rumahnya jauh, kata Abul Munzir, la tukhti'u salatun. Dia sama sekali tidak pernah ketinggalan salat. Senantiasa disiplin pergi salat berjamaah. Padahal rumahnya sangat jauh dari masjid, bahkan terjauh. Di antara seluruh orang yang paling jauh rumahnya dari masjid, orang ini. Akan tetapi, subhanallah, dia tetap selalu menjaga salat berjamaah. Maka Ubay bin Ka'ab memberikan usulan kepada dia untuk meringankan beban yang dia alami karena jalan terlalu jauh pulang balik. Maka kata Ubay bin Ka'ab, "La ushtaraita himaran tarkabuhu fil dhalma wa fil ramda." Wahai saudaraku, bagaimana kalau engkau membeli seekor keledai kemudian kau tunggangi keledai tersebut untuk kau gunakan tatkala berjalan di malam hari dan juga tatkala kau berjalan di siang hari terik. Ya, di siang hari panas. Ya, di malam hari ada manfaatnya jika seorang naik keledai menuju masjid, maka dia mungkin akan selamat dari gangguan-gangguan yang ada di jalan karena malam hari gelap. Di malam hari gelap mungkin ada binatang berbisa, mungkin ada sesuatu yang mengganggu atau lubang yang mungkin bisa membuat dia jatuh. Namun jika dia mengendarai keledai, maka akan dia selamat dari hal-hal tersebut. Demikian juga di saat di siang hari, fi ramda, tatkala dia menunggangi keledainya di siang hari, ya, tatkala hari sangat panas membuat tanah sangat panas. Kalau seandainya dia berjalan kaki tanpa menggunakan keledai, maka akan menyakiti kakinya. Dia akan terasa kepanasan. Akan tapi jika dia naik keledai, maka hal ini akan mempermudah perjalanannya menuju masjid. Ini usulan dari Ubay bin Ka'ab kepada lelaki tersebut. Akan tapi apa kata lelaki tersebut? Ya, dia mengatakan, "Ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid." Dia mengatakan, aku tidak tertarik untuk menjadikan rumahku di samping masjid. Ya. Dan aku tidak suka akan hal itu. Kenapa alasan laki-laki ini jelas, dia mengatakan, "Ini uridu an yuktabali mamsyaya ilal masjidi wa ruju'i idza raja'tu ila ahli." Aku ingin dicatat seluruh langkah-langkahku tatkala aku menuju masjid dan tatkala aku pulang dari masjid menuju rumahku. Dia ingin seluruh langkah-langkahnya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad jama'a Allahu laka dzalika kullah." Sungguhnya Allah telah mengumpulkan seluruhnya untuk engkau. Artinya langkah-langkah kakinya menuju masjid dapat mendapatkan pahala, demikian juga tatkala pulang dari masjid menuju rumah juga mendapatkan pahala, dan Allah telah mengumpulkan itu seluruhnya bagi laki-laki ini. Dalam riwayat yang lain, ya, dan ini riwayat yang sangat penting, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innalaka mahtasabta." Sungguhnya bagi engkau apa yang kau ihtisabkan, apa yang kau harapkan dari pahala. Ini penting. Karena seorang tatkala melangkahkan kakinya menuju masjid, hendaknya dia beristihsab. Hendaknya dia berihtisab, mengharapkan pahala dengan melangkahkan kakinya menuju masjid. Maka niscaya dia akan peroleh ya apa yang diharapkan, pahala yang diharapkan tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh menyebutkan sebuah kisah yang berkaitan dengan hal ini yang semoga bermanfaat. Kata beliau, suatu saat kami mendatangi suatu kampung, ya, yang kampung kecil, yang di situ ada beberapa rumah. Jumlahnya sedikit, bukan kampung besar, bukan yang rumahnya banyak. Ya. Di antara rumah-rumah yang sedikit tersebut, kami lihat ada
yang agak jauh dari masjid, kami melihat ada sebuah tali yang diletakkan dari rumah tersebut menuju masjid. Maka kami pun bertanya kepada masyarakat di situ, apa gerangan? Kenapa ada tali yang diletakkan dari masjid menuju rumah yang agak jauh tersebut? Maka mereka mengabarkan kepada kami bahwasanya tali itu digunakan oleh seorang yang tidak bisa melihat, seorang yang buta yang ingin sholat ke masjid. Subhanallah, padahal orang ini buta dan rumahnya jauh dari masjid. Namun dia karena saking semangatnya dia pun masang tali dari rumah ke masjid agar dia bisa berjalan menuju ke masjid. Padahal rumahnya jauh. Dan dia disebutkan oleh mereka bahwasanya orang ini tidak ketinggalan sholat berjamaah. Senantiasa sholat berjamaah di masjid. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah-kisah seperti ini banyak ya. Semangat-semangat orang untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah ya. Yang semuanya akan berusaha, semoga bisa menggugah hati kita untuk bisa mengamalkan amalan-amalan kebajikan. Dan Syekh mengingatkan bahwasanya seorang muslim ya, tatkala dia mendengarkan hadis ini, jangan dia menjadikan hanya sebagai tambahan wawasan. Ya, saya sudah ngerti, tapi dia tidak amalkan. Akan tapi seorang muslim tatkala mendapatkan pengetahuan seperti ini, hendaknya dia berusaha amalkan sehingga dia berusaha untuk melangkahkan kakinya menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah.